परम शांति। आज मैं बेहद के बच्चों को परम धाम में आत्माएं जो रहती हैं निराकार स्टेट में और अलग अलग परम धाम में, परम धाम, महापरम धाम, यूनिवर्स के परम धाम, मल्टीवर्स के परम धाम, ऊपर के लाखों करोड़ों कलाओं के परम धाम में आत्माएं जो निराकार स्टेट में रहती हैं वो क्या क्या करती हैं उसका आप सभी को बताता हूँ। जैसे हमारे ब्रह्मांड में निराकार स्टेज में आत्मा रहती हैं तो पूरे ब्रह्मांड का ऑब्जर्वेशन कर सकती है, देख सकती हैं। जैसे धरती पर 14, उससे ऊपर 60 लोग, धरती से नीचे 60 लोग, 14 लोग, पूरे ब्रह्मांड में 14 लोग है। तो 14 लोग में क्या हो रहा है वो एकदम देख सकते हैं। निराकार स्टेज में वो पूरे ब्रह्मांड का हर बिंदु को, पूरे ब्रह्मांड के परम धाम में रहकर धरती की एक रेत की कण को भी वो देख सकता है। जैसे आप लोग टीवी में देखते हैं वैसे उसकी बुद्धि रूपी टीवी में सब स्पष्ट दिखाई देता है। वहाँ कोई टीवी भी नहीं होती, उनकी कोई साधन नहीं होता है। वो आत्मा की बुद्धि रूपी टीवी एकदम क्लियर दिखाए। संकल्प किया पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, स्वर्गलोक में क्या हो रहा है, धरती पर क्या हो रहा है, महालोक में क्या हो रहा है, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी में क्या हो रहा है, वो सब ऑब्जर्व कर सकता है। और उसमें अच्छा लगे तो वो देखकर उसका एंजॉय भी कर सकता है ब्रह्मांड में। तो ऐसी तरह जो ब्रह्मांड में शिवपुरी में भी रहती हैं आकारी रूप में आत्मा है, वो भी पूरे ब्रह्मांड को देख सकती हैं। ऐसी तरह विष्णुपुरी, वैकुंठ में रहने वाली आत्माएं भी पूरे नीचे के लोक को देख सकती हैं। ब्रह्मापुरी में रहने वाली आत्मा भी नीचे के लोक को देख सकती हैं। तो कहने का मतलब है कि हर कोई आत्मा अपनी नीचे की लेवल की स्टेज को सब कुछ देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा लगे तो उसका एंजॉय भी कर सकता है। तो ये तो हुई ब्रह्मांड की बात। अब जब महाब्रह्मांड में, महापरम धाम में रहने वाली आत्मा है, पूरी महापरम धाम को ऑब्जर्व कर सकती हैं निराकार स्टेज में। मगर सभी महापरम धाम में सभी आत्माओं को महापरम धाम में जाने का परमिशन नहीं मिलता। जो महाशिव की रचना है उन्हीं को ही वो महापरम धाम में जाने का परमिशन मिलता है। तो वो आत्माओं जिनको परमिशन मिलती हैं निराकार स्टेज में महापरम धाम में जाकर, तो वो पूरी महाब्रह्मांड माना पूरी गैलेक्सी माना हर कोई ब्रह्मांड को देख सकता है। वहां से हर कोई ब्रह्मांड को ऑब्जर्व कर सकता है। हर ब्रह्मांड में क्या हो रहा है वो देख सकता है। एक साथ में अनंत कोटि ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है, एक साथ में अनंत कोटि ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है वो एक साथ में देख सकता है, पैरेलल, एक साथ में। जैसे यहाँ सुपर कंप्यूटर काम करता है ना, तो सुपर कंप्यूटर काम करता था एक साथ में अनेकों काम, एक सेकंड में अनेकों ट्रांजेक्शन, अनेकों काम करता है, अनेकों को रिप्लाई करता है, जवाब लेता है। तो ऐसी तरह वहाँ महापरम धाम में रहने वाली आत्माएं, सब उसकी आत्मा में जो बुद्धि काम करती है वो उसकी बुद्धि सुपर कंप्यूटर की तरह काम करती है। और बुद्धि रूपी टीवी में अनंत कोटि ब्रह्मांड एक साथ में दिखाई देंगे। इसमें हर कोई ब्रह्मांड में क्या हो रहा है एक साथ में, उसकी बुद्धि रूपी टीवी में एक साथ में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाई देंगे, पूरी गैलेक्सी दिखाई देगी। ऐसी तरह जो यूनिवर्स के ब्रह्मांड में रहने वाली आत्मा है, तो पूरा यूनिवर्स में क्या हो रहा है वो सब देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एक साथ में। अनेक गैलेक्सियों में क्या हो रहा है, यूनिवर्स में रहने वाली, परमधाम में रहने वाली आत्माएं, क्योंकि वो यूनिवर्स में रहने वाली आत्माएं 16 कला से ऊपर की आत्मा है, 16 से 20 कला की आत्मा है। और महाब्रह्मांड में रहने वाली आत्माएं काफ़ी 4, 5, 6, 8 कला तक होती हैं। तो सभी आत्माओं में आत्माओं की पावर होती हैं। परम लाइट, परम प्रकाश की इतनी पावर होती है कि इसके अंदर जो देखना चाहता है वो एक साथ में अनंत आनंद देख सकता है। यूनिवर्स वाली आत्माओं पूरी यूनिवर्स में क्या हो रहा है, पूरी अनंत आनंद गैलेक्सियों में एक साथ में देख सकता है। एक एक नहीं, एक साथ में पूरी गैलेक्सी को देख सकता है। एक साथ में पूरे यूनिवर्स में क्या हो रहा है एक साथ में देख सकता है। ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स के परम धाम, ग्रेट G17 तक, या मल्टीवर्स के
ऊपर जो एक परमधाम था पहले, अभी नहीं है वहाँ, तो वो खत्म हो चुका है, तो पूरा मल्टीवर्स देख सकता है। ऐसी तरह ग्रेट मल्टीवर्स में, परमधाम में रहने वाली आत्माएं पूरे अनंत आनंद मल्टीवर्स में क्या हो रहा है देख सकती हैं। इसी तरह ये तो 100 कला की, 101 कला की बात हुई। 500 कला की आत्मा, 1000 कला की आत्माएं जो परमधाम में रहती हैं, तो वो एक साथ में पूरे 1000 कला की हैं, तो 1000 कला के पूरे ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है नीचे के ब्रह्मांडों में देख सकती हैं। जैसे 21 पीढ़ी के, माने 21 कला के ब्रह्मांड में परमधाम में रहने वाली आत्माएं एक साथ में 21 कला में क्या हो रहा है पूरे नीचे के ब्रह्मांडों में, 21 कला के नीचे के सभी ब्रह्मांडों में एक साथ देख सकती हैं। ऐसी तरह समझो कि 10,000 कला, 1,00,000 कला, 1 करोड़ कला, वो सभी के परमधाम में रहने वाली आत्माएं, हाई क्वालिटी आत्माएं, वो परमधाम में रहकर पूरा नीचे क्या हो रहा है, जैसे 1 करोड़ कला में रहने वाली आत्मा, ब्रह्मांडों में परमधाम में रहने वाली आत्माएं एक साथ में नीचे के 1 करोड़ कला के ब्रह्मांड में क्या हो रहा है एक साथ में देख सकते हैं। वो देखकर वो एंजॉय भी कर सकते हैं, वहाँ वो एहसास कर सकते हैं। जैसे 3D होती है ना टीवी में, कि वहाँ अंदर वो देखते देखते अंदर का एहसास कर सकते हो, एकदम अंदर वो क्या हो रहा है उसका रस ले सकते हो, आनंद ले सकते हो। तो ये सभी जो परमधाम में, ऐसी तरह जो बेहद की कला की परमधाम में रहने वाली आत्माएं होती है, तो वो बेहद कला के परमधाम में एक साथ में क्या हो रहा है सब कुछ देख पाएंगे। तो बेहद की कला के परमधाम में नीचे तक, टॉप टू बॉटम, वो बेहद की कला के परमधाम में रहने वाली आत्माएं पूरे नीचे 100 कला के मल्टीवर्स में क्या हो रहा है वो भी देख पाते हैं। मल्टीवर्स के ये धरतियों पर क्या हो रहा है वो भी देख सकती हैं, एकदम एकदम नियरेस्ट से नियरेस्ट सामने जैसे देखती हैं, ऐसे 3D की तरह देखकर वहाँ जो हो रहा है, वो जो भी हो रहा है उसके अच्छा लगे तो एंजॉय कर सकती हैं। और कभी कभी निराकारी आत्माएं परमधाम में छोड़कर ग्रुप में, कोई 5-10 हजार आत्माएं ग्रुप में निराकारी मिलकर घूमना चाहे तो घूमने भी चली जाती हैं। मगर ज़्यादातर निराकार स्टेज में रहने वाली आत्माएं घूमने नहीं जाती, वो वहाँ से रहकर जो घूमकर जो आनंद लेती, इससे कई गुना आनंद एक साथ में वहाँ ले सकती है। परम जैसे 1 करोड़ कला का परम आनंद, तो 1 करोड़ कला के परम धाम में रहने वाली आत्माएं 1 करोड़ कला के परम धाम की परम आनंद, 1 करोड़ कला का परम आनंद स्वरूप में रहकर वो सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं वहाँ रहकर। उसको कोई साधन की जरूरत नहीं होती, न टीवी की जरूरत है। उसकी आत्मा में इतनी पावर है कि वो, उसकी बुद्धि रूपी टीवी जब संकल्प करे कि मुझे देखना है, ये देखना है, तो वो देखकर वो एंजॉय भी कर सकती हैं। ऐसी तरह हर कोई कला के, समझो कि 100 करोड़ कला के परमधाम में रहने वाली आत्माएं, तो 100 करोड़ कला का परम धाम में रहकर जो परम आनंद, तो उसके अंदर 100 करोड़ कला का परम आनंद है। हर कोई जैसे ऊपर जाओगे ऐसे परम आनंद की स्टेज, आत्माओं की स्टेज अलग अलग बन जाती है। परम आनंद की स्टेज, परम शांति की स्टेज, परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्य आनंद स्वरूपम, ये सब स्टेज परमधाम में बदलती जाती हैं अलग अलग। जितना ऊपर जाओ इतनी परम आनंद की स्टेज बढ़ती जा रही है, परम शांति की स्टेज बढ़ती जा रही है। तो सभी ये तो आपको थोड़ा इशारा दिया, बाकी उसमें तो बहुत बड़ा बात हो सकती है, मगर बच्चों को से भी इशारा दिया बेहद के अलग अलग। तो जो बच्चे बेहद की कला के परमधाम में जाएंगे तो वहाँ से पूरा बेहद की कला का परमधाम देख पाएंगे, एंजॉय भी कर पाएंगे। तो फिर वो घूमने फिरने नहीं जाते, फिर वहाँ ही रह के एंजॉय करते हैं परमधाम में रहकर। परम शांति। परम शांति బేహద్దు పరివారంనకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో పరంధామంలో ఆత్మ యొక్క కార్యక్రమం ఏంటి, ఆత్మ పరంధామంలో ఏం చేస్తుంది అనేటువంటి విషయం, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన రహస్యం బాపూజీ వినిపిస్తూ ఉన్నారు. దాని యొక్క తెలుగు అనువాదం ఇంతవరకు మీరు హిందీ వీడియో విన్నారు కదా, దానికి తెలుగు అనువాదం పరం శాంతి అని చెప్తున్నారు బాపూజీ. ఈరోజు నేను బేహద్దు పిల్లలకి
పరంధామంలో ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో నిరాకారి స్టేజిలో వేరు పరంధామాల్లో ఉండేటువంటి ఆత్మలు అనగా మన ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామము, మహాబ్రహ్మాండం అనగా గెలాక్సీలోని మహాపరంధామము, యూనివర్స్లోని పరంధామం, మల్టీ యూనివర్స్లో కూడా పరంధామం ఉంది. ఇంక ఇలాగా లక్షలు కోట్ల కళల పైకి వెళ్ళే కొద్దీ లక్షల కళల బ్రహ్మాండాల్లోనూ పరంధామం ఉంది, కోట్ల కళల బ్రహ్మాండాల్లోనూ పరంధామం ఉంటుంది. అక్కడ కూడా ఆత్మలు ఉన్నాయి. అవి నిరాకారి స్టేజ్లో ఉంటూ ఉంటాయి. అయితే నిరాకారి స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు అక్కడ ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అని అందరికీ ఆలోచన అనేది వస్తూ ఉంటుంది. దాని గురించే ఈరోజు నేను చెప్పదలుచుకున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఏ విధంగా మన యొక్క బ్రహ్మాండంలో నిరాకారి స్టేజ్లో ఆత్మలు ఉంటారు, బ్రహ్మాండం యొక్క అబ్జర్వేషన్ మొత్తం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మకు పైనుండి కింద వరకు ఈ బ్రహ్మాండం యావత్తు మొత్తం కనపడుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు, అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. మన బ్రహ్మాండం 14 లోకాలు ఉన్నాయి. భూమికి పైన 7 లోకాలు, భూమికి క్రింద 7 లోకాలు, పూర్తిగా 14 లోకాలు. అక్కడ ఎవరెవరు ఆత్మలు ఉంటారు, వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తూ ఉన్నారు అనేది పరంధామంలో నిరాకారి స్టేజ్లో ఉండే ఆత్మలకు స్పష్టంగా కనపడుతుంది. నిరాకారి స్టేజ్లో పూర్తి బ్రహ్మాండము ఒక బిందువు రూపంలో ఉంటుంది. ప్రతి బ్రహ్మాండానికి పరంధామములు అంటే ఈ భూమి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ఇసుక రేణు అంతా ఒక కణంలాగా కనిపిస్తుంది భూమి. పరంధామంలో ఉన్నటువంటి నిరాకారి స్టేజ్లో ఉన్న ఆత్మలకు అక్కడి నుండి మన భూమిని చూస్తూ ఉంటే ఇసుక రేణువులోని ఒక కణంలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఎలా చూస్తారు అంటే ఒక మైక్రోస్కోప్లో చూస్తున్నట్టే, టీవీలో చూస్తున్నట్టు. అనగా ఇక్కడ లాంటి టీవీ కాదులేండి, అక్కడ బుద్ధి అనే టీవీలో అన్నీ స్పష్టంగా కనపడతాయి. మరి ఇలాంటి సాధనాలు కాదు, బుద్ధి అనే సాధన, బుద్ధి అనే టీవీలో క్లియర్గా ఉంటూ ఉంటుంది. సంకల్పం చేయటంతో బ్రహ్మాండం మొత్తం కూడా వాళ్ళ ముందు హాజరవుతూ ఉంటుంది. దృశ్య రూపకంలో టీవీలో చూసినట్టే అన్ని దృశ్యాలు అన్ని చోట్ల నుంచి కలెక్షన్ జరుగుతున్నాయని కనపడుతూ ఉంటాయి. స్వర్గలోకంలోకి ఎవరైతే వెళ్తారో వాళ్ళు భూమి మీద ఏం జరుగుతుంది, మహర్లోకంలో ఏం జరుగుతుంది, జనలోకం, తపలోకం, బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, శివపురిలో ఏం జరుగుతుంది, ఇవన్నీ కూడా అబ్జర్వేషను చేయగలుగుతూ ఉంటారు. అది వేరే విషయం. ఇక్కడ మీరు ఏదైతే మరి పరంధామంలో నిరాకారి స్టేజ్ అంటూ ఉన్నారో అది చాలా అద్భుతమైనటువంటి స్థితి. ఎంజాయ్ కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. బ్రహ్మాండంలో ఇది జరుగుతున్నాయి, అది జరుగుతున్నాయి, అలా ఉంది, ఇలా ఉంది అని వాళ్ళు తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ విధంగా బ్రహ్మాండంలో శివపురిలో కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. ఆకారి రూపంలో ఉంటారు. శివపురిలో ఆత్మలు పూర్తి బ్రహ్మాండాన్ని చూడగలుగుతూ ఉంటారు. ఇక విష్ణుపురిలో వైకుంఠంలో వచ్చినటువంటి ఆత్మలు కూడా వైకుంఠం, విష్ణుపురి కింద ఉండేటువంటి లోకాల్లో ఏమేం జరుగుతుందో చూడగలుగుతూ ఉంటారు. బ్రహ్మపురిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కూడా మరి కింద ఉండే లోకాలని చూడగలుగుతూ ఉంటారు. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్క ఆత్మ పైన ఉన్నప్పుడు దానికంటే కింద స్టేజిలో ఉన్నటువంటిది స్పష్టంగా కనపడుతుంది అని అబ్జర్వేషన్ చేయగలుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా చాలా మంచిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా జరుగుతుంది, అలా అవుతుంది అని కూడా చెప్పుకోవటం, సంకల్పం జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇక మహాబ్రహ్మాండం, మహాపరంధామము కూడా ఉన్నది. మహాబ్రహ్మాండంలో మహాపరంధామము, అక్కడ ఉండేటువంటి ఆత్మలు మహాబ్రహ్మాండాన్ని అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా నిరాకారి స్టేజ్లోనే ఉంటూ ఉంటారు. కానీ మహాపరంధామంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు చాలా హై క్వాలిటీ ఆత్మలు అనొచ్చు. పర్మిషను అందరికీ అక్కడికి ప్రవేశించటానికి లేదన్నమాట. ఎవరైతే మహాశివుడి యొక్క రచన ఉన్నారో వారు మాత్రమే, ఆయన సమానంగా అయినటువంటి ఆత్మలు మాత్రమే మహాపరంధామంలోకి వెళ్ళటానికి పర్మిషన్ లభిస్తూ ఉంటుంది. ఏ ఆత్మలకైతే పర్మిషన్ లభించిందో వాళ్ళు నిరాకారి స్టేజ్లో అక్కడ పరంధామానికి వెళ్ళగలరు.
మహాబ్రహ్మాండము అంటే పూర్తి గెలాక్సీని చూసేటువంటి స్థితి. సెంటర్ పాయింట్లో ఉంటుంది మహాపరంధామము. చుట్టూ కూడా అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి. మహాశివుడి యొక్క గ్రావిటేషన్ పవర్ తోటి ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండాన్ని వాళ్ళు చూడగలుగుతూ ఉంటారు అక్కడి నుండే. ఇక బ్రహ్మాండాన్ని అబ్జర్వ్ చేయటము, ఆ బ్రహ్మాండంలో ఏమేం మార్పులు జరుగుతున్నాయి, ఎక్కడ ఏ బ్రహ్మాండం ఇప్పుడే పుట్టింది, ఎన్ని సంవత్సరాలైంది పుట్టి, ఎలా ఏ యొక్క యుగాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి, ఏమేం కల్పాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు గమనించగలుగుతూ ఉంటారు. ఎందుకని ఇవి ప్రతి ఒక్క సెకండు అనంత బ్రహ్మాండాలు తయారవుతూ ఉంటాయి, విలీనం అవుతూ ఉంటాయి. బాపూజీ చెప్పారు, ఒక బ్రహ్మాండంలోని బ్రహ్మకు 50 సంవత్సరాలు అయితే ఇంకో బ్రహ్మాండం యొక్క బ్రహ్మకు 10 సంవత్సరాలే ఉంటూ ఉంటాయి. ఇలాగ అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలంటే ఎన్ని వెరైటీలుగా ఉంటాయో అన్నిటినీ కూడా గెలాక్సీ మధ్య భాగంలో మహాపరంధామంలో ఉన్న వాళ్ళు చూడగలుగుతూ ఉంటారు. ఇది ఒకేసారి ప్యారలర్గా ఉండేటువంటి బ్రహ్మాండాలని చూస్తారు. ఏ విధంగా ఇప్పుడు సూపర్ కంప్యూటర్ పనిచేస్తూ ఉందనుకోండి, ఆ సూపర్ కంప్యూటర్లో ఒకేసారి అనేకమైనటువంటి డేటాలు, ఫైల్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. అనేక కంప్యూటర్స్ నుండి కూడా వీళ్ళు తీసుకోవచ్చు. అలాగే అనేక పనులు కూడా ఒక్క సెకండ్లో చేసేస్తూ ఉంటారు. అలాగా అనేక రకాలుగా ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఏ విధంగా బ్యాంకీలో జరుగుతూ ఉంటాయో అనేక రకాలుగా రిప్లైస్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. జవాబు ఇవ్వటం, తీసుకోవటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగానే మహాపరంధామంలో ఉండే ఆత్మలు వారి యొక్క ఆత్మలో ఏవైతే నడుస్తూ ఉన్నాయో, బుద్ధి పనిచేస్తూ ఉందో దాని బుద్ధి అనుసారంగా వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. మహాపరంధామంలో ఉన్న ఆత్మల యొక్క బుద్ధి టీవీలాగా, సూపర్ కంప్యూటర్ లాగా పనిచేస్తుంది. అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలని ఒక్కసారిగా చూడటము అంటే, ఇప్పుడు చూడండి, సీసీ కెమెరా ఉంది. సీసీ కెమెరా కనెక్షన్లు ఇంట్లో ఎన్ని రూములు ఉన్నాయో, షాపులో ఎన్ని కౌంటర్స్ ఉంటాయో అన్ని చోట్ల కూడా వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసుకున్నారనుకోండి. ఓనరు గల్లాపేట దగ్గర కూర్చొని అన్ని ఫొటోస్ మూలల్లో ఏమేమి జరుగుతుంది షాపులో, పెద్ద ఎంపోరియంస్లో, పెద్ద షాపుల్లో ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా కనపడుతూ ఉంటాయో అలా అన్నమాట. ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండంలోని కూడా వాళ్ళు బుద్ధి అనేటువంటి టీవీ లోపల చూడగలుగుతూ ఉంటారు. పూరి అంటే గెలాక్సీ మొత్తం చూస్తున్నట్టేగా అప్పుడు గెలాక్సీని చూడగలుగుతారు, బ్రహ్మాండాలని చూడగలుగుతూ ఉంటారు. ఇదే విధంగా యూనివర్స్ అంటే మహా బ్రహ్మాండము, మహాపరంధామంలో ఉండేటువంటి ఆత్మలు పూర్తి యూనివర్స్ని చూడగలుగుతారు. యూనివర్స్ మొత్తం ఏం జరుగుతుంది అని. యూనివర్స్ అంటే చిన్నది అనుకోకండి, చాలా పెద్దది. అది కూడా 16 కళల పైనే ఉండేటువంటి యూనివర్స్ అంటే మరి 15 కళలు, 14 కళలు, 9 కళలు, 8 కళలు, కింద గెలాక్సీలు తయారవడం, గెలాక్సీలో మళ్ళా బ్రహ్మాండాలు, ఇవన్నీ కూడా యూనివర్స్లో ఉన్న వాళ్ళు చూస్తారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు 16 కళల కంటే పైన ఉండేటువంటి ఆత్మలు కాబట్టి 16 నుండి 20 కళల వరకు ఉన్నటువంటి ఆత్మలు మహాబ్రహ్మాండంలో ఉండేటువంటి ఆత్మలు అయితే 4, 5, 6, 8 కళల వరకే ఉంటుంది. యూనివర్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి 20 కళలు ఉంటే మరి గెలాక్సీలో ఉండేటువంటి ఆత్మలకి 4 దగ్గర నుంచి 8 కళల పవర్ ఉంటుంది. ఈ ఆత్మల్లో ఉన్న పవర్ అనుసారంగా వారికి పరం లైట్, పరం ప్రకాశం అంత పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అనుకోండి. అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా చూడగలుగుతూ ఉంటారు. ఒకేసారి అనంతంగా చూడటం యూనివర్స్లో ఉండేటువంటి ఆత్మలు పూర్తిగా మరి గమనిస్తూ అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. యూనివర్స్లో ఉన్న వాళ్ళు అనంత గెలాక్సీలని చూడగలుగుతారు. గెలాక్సీలో ఉన్నవాళ్ళు అనంత బ్రహ్మాండాలని చూడగలుగుతూ ఉంటారు. ఒకేసారి యూనివర్సులో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు చూడగలగటం అంటే వీళ్ళు సామాన్యమేమీ కాదు. వీళ్ళకు కూడా సూపర్ కంప్యూటర్ లాగా వీళ్ళ బుద్ధి పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా గ్రేట్ యూనివర్స్ లోపల కూడా పరంధామం ఉంది. గ్రేట్ యూనివర్స్లో కూడా ఉన్నది. G1 మొదలుకొని G17 వరకు మల్టీ యూనివర్సుల్లో ఉన్నటువంటి యూనివర్సుల్లో కూడా పరంధామం ఉంది. ఇప్పుడు కాకపోయినా ఇవన్నీ కూడా ఖతమైపోయేదే. G7 వరకు ఖతమైపోతుంది. పూర్తి మల్టీ యూనివర్స్ని చూడాలి అని అంటే వీళ్ళు 100 కళల
పరంధామంలో ఉంటే దాని కింద ఉన్నటువంటి అనంత అనంత G17, అనంత అనంత G16 యూనివర్సులు అక్కడ మొదలుకొని యూనివర్సు, గెలాక్సీ, బ్రహ్మాండం వరకు కూడా చూడవచ్చు. ఈ విధంగానే గ్రేట్ మల్టీ యూనివర్సు ఉన్నాయి. దాని లోపల పరంధామంలో ఉండే ఆత్మలైతే అనంత అనంత మల్టీ యూనివర్స్లో ఏం జరుగుతుందో చూడగలుగుతూ ఉంటారు. 100 కళలు, 101 కళ, 501 కళ ఆత్మలు, 1000 కళ ఆత్మలు వాళ్ళు బ్రహ్మాండంలో, అంటే 501 కళ బ్రహ్మాండం లోపల, 1000 కళ బ్రహ్మాండం లోపల ఆత్మలు పరంధామంలో ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఒకేసారి ఆ 1000 కళ బ్రహ్మాండంలో ఎంతైతే రచన ఉన్నదో వేల వేల కళల బ్రహ్మాండాలు, యూనివర్సుల్ని మొత్తం చూడగలుగుతూ ఉంటారు. ఇలాగే 21 వంశావళి అనగా 21 వందల కళలు బ్రహ్మాండంలో కూడా పరంధామం ఉన్నది. ఒకేసారి మరి 2100 కళలో ఏం జరుగుతుంది, దాని కింద ఉన్న బ్రహ్మాండంలో ఏం జరుగుతుంది అని ఒక్కసారే చూడగలుగుతూ ఉంటారు. ఇంకా ఇదే విధంగా 10,000 కళల బ్రహ్మాండమే ఉంది. 10,000 కళల ఆత్మలు అక్కడ ఉంటే ఒక్కసారిగానే వాళ్ళు ఆ బ్రహ్మాండాల్లో జరిగినవన్నీ గమనిస్తారు. ఇలాగే 1,00,000 కళ, 1,00,00,000 కళ అక్కడ ఉండేటువంటి బ్రహ్మాండం లోపల పరంధామం ఉంటుంది. అక్కడ ఆత్మలు ఉంటారు. హై క్వాలిటీ ఆత్మలు నిరాకారి రూపంలో ఉన్న ఆ పరంధామం మొదలుకొని కింద వారి యొక్క రచన వరకు ప్రతి ఒక్కదాన్ని గమనిస్తూ ఉంటారు. ప్రతి 1,00,00,000 కళలో ఉండేటువంటి ఆత్మలు ఆ బ్రహ్మాండం ఎంతవరకు విస్తరించి ఉన్నదో, దాని లోపల ఎంతంత రచన జరిగిందో అంతా కూడా ఆ పరంధామంలోనే ఉంటూ గమనిస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా ఒకేసారి పైనుండి కింద వరకు కోట్ల కళలు, దానికి సంబంధించిన బ్రహ్మాండాలుని చూడటము అనేది, ఎంజాయ్ చేయటము అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళకు అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా ఇక్కడ 3D ఉంటుంది కదా, టీవీలో 3D సెల్ ఫోను, 3D కళ్ళద్దాలు పెట్టుకొని చూస్తూ ఉంటారు. ఆ విజన్ ఎలా ఉంటుంది, చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అని అంటూ ఉంటారు. చూస్తూ చూస్తూ వాళ్ళకు అనుభవం అవుతుంది, మళ్ళీ అక్కడ ఆనందము కలుగుతుంది. అదేవిధంగా వాళ్ళు కూడా 1000 కళలు, 1,00,00,000 కళల బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఆ యొక్క టేస్టుని, అనుభూతిని పొందుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకు చాలా ఆనందం కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది. ఇలాగే అన్ని పరంధామాలలో అనగా ఎన్ని లక్షల, కోట్ల, మిలియన్ల, బిలియన్ల బేహద్ కళల బ్రహ్మాండం ఉంటుందో బేహద్ కళల పరంధామము ఉంటుంది. అక్కడ బేహద్ కళల ఆత్మలు ఉంటారు. ఈ విధంగా బేహద్ కళల పరంధామంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు ఏమేమి చూడగలుగుతారు అంటే, క్రింద ఎలాగా ఉంటుంది అంటే టాప్ టు బాటమ్ వరకు మొత్తం బేహద్ కళల పరంధామంలో ఉన్న ఆత్మలు చూస్తారు. పూర్తి 100 కళలు మల్టీ యూనివర్స్ ఏంటి, ఇంకా దాని కింద ఉన్నటువంటి యూనివర్సు, గెలాక్సీ, బ్రహ్మాండం కూడా కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు. ఈ విధంగా మీరు ఎలాగా ఊహించాలి అంటే ఒక 3D లాగే అనుకోండి. ఇలాగా మంచిగా అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. నిరాకారి స్టేజ్లోకి వెళ్తుంటారు, ఒక్కోసారి ఆకారి స్టేజ్లోకి వెళ్తూ ఉంటారు. పరంధామంలో గ్రూప్ లాగా 10,000 మంది, 5,000 మంది కలిసి తిరగటము కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలాగా తిరగటానికి విహారం కోసం వెళ్ళి అక్కడ నిరాకారి స్టేజ్లోనూ మళ్ళా ఆకారి రూపంలోకి వచ్చి అబ్జర్వేషను, ఎంజాయ్మెంటు గమనిస్తూ చూస్తూ ఆనందపడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ విధంగా అనేక లక్షల గుణాల రెట్లు ఉన్నటువంటి ఆత్మలు కూడా ఉన్నారు కదా, పవర్స్ ఉన్నవాళ్ళు. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పరం ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. 1,00,00,000 కళ పరంధామంలో ఉండే ఆత్మలు, 1,00,00,000 కళ పరంధామం యొక్క పవర్ అంటే ఆ రేంజ్లోనే వాళ్ళకి ఆనందము, పరం శాంతి, పరం సుఖం అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. అందుకని 1,00,00,000 కళ పరం ఆనంద స్వరూపము అని దీన్ని అనాలి. ఇవన్నీ కూడా ఎంజాయ్మెంట్ కోసం, మీ పవరు ఎలా ఉంది అనేది తెలుసుకోవటం కోసం అక్కడ కళల గురించి, అక్కడ పరంధామం గురించి నేను చెప్తూ ఉన్నాను అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఇక్కడ లాంటి టీవీలో అవసరం లేదు. ఆత్మలోనే ఆ పవరు అంతా బుద్ధి అనే టీవీలో
అన్నీ కూడా ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి. సంకల్పం చేయటమే తరువాయి వెంటనే దృశ్య రూపకంగా అక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడ స్విచ్ ఆన్ చేయాలి, కరెంటు ఉండాలి. టీవీ ఆన్ కావాలి అంటే శాటిలైట్ ద్వారా నెట్ కనెక్షను ఉండాలి. కానీ అక్కడైతే స్విచ్ ఆన్ చేస్తే చాలు, బాపుతోటి పవర్ ఆత్మ లోపల ఛార్జ్ అయి ఉంటుంది. వెంటనే దృశ్య రూపకం అనేది వాళ్ళకు కనపడుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఇంకెందుకు ఎంజాయ్మెంట్ చేయరు చెప్పండి అంటున్నారు బాపూజీ. ఈ విధంగా కొందరైతే 100 కళల బ్రహ్మాండంలో ఉన్నవాళ్ళు, 100 కోట్ల కళల పరంధామంలో ఉండే ఆత్మలు ఉన్నారు. 100 కోట్ల కళల పరంధామంలో అంటే వాళ్ళకి 100 కోట్ల పరమానందం అని చెప్పండి. 100 కోట్ల పరమానందము అంటే ఇంకా పైకి వెళ్ళే కొద్దికి 100 కోట్లు దాటి మిలియన్, బిలియన్, బేహద్దుకే బేహద్దు, ఇలా వేరువేరుగా మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే బేహద్దుకే బేహద్దు కళల పవరు, బేహద్దుకే బేహద్దు కళల ఆనందము, పరం ఆనందము, నిత్యానందము, దివ్యానందము అనేది కూడా చాలా తక్కువే అన్నట్టు. నిత్యానందము, దివ్యానందం, పరమానందము యూనివర్స్ వరకే. ఆ పైకి పోతే పరం ఆనందం. ఎంత అంటే ఎన్ని కళల పరంధామంలో ఉంటారో అంత కళల పవర్ తోటి అనుభూతి అనేది అవుతూ ఉంటుంది. ఇలాగ ఎంతెంతగా పైకి వెళ్తూ ఉంటారో అంతంతగా పరంధామం యొక్క రేంజ్, స్టేజీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ పవర్ పెరిగే కొద్దీ దాని యొక్క దృశ్యము, ఆనందము, పరమసుఖం, పరమానందం కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా అక్కడ ఉంటుంది అని మేము కొంచెం మీ అందరికీ కూడా ఇషారా ఇస్తున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఇది చాలా గుహ్యమైన విషయము, చాలా గొప్ప విషయము. పిల్లలందరికీ కూడా మరి కేవలం ఇషారా రూపంలో సైగా కొంచెం టూకీగా చెప్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే బేహద్దు అంటేనే వేరువేరుగా ఉంటుంది. కొంతమంది పిల్లలు బేహద్దు కళ పరంధామంలోకి వెళ్తారు. అక్కడ నుండి పూర్తిగా బేహద్దుకే బేహద్దు కళల పరంధామానికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎక్కడ వాళ్ళ ఆత్మలో ఎంత పవర్ ఉంటుందో అంత పవర్ అనుసారంగా పరం ఆనందాన్ని వాళ్ళు అనుభూతి పొందుతూ ఉంటారు, విహరిస్తూ ఉంటారు, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. అక్కడే ఉండి ఎంజాయ్ చేయటం పరంధామంలో అనేది ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బాపూజీ చెప్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము ప్లేలిస్టులో మా ఛానల్లో ఉన్నవి. ఇంకా ఇటువంటి విషయాలు మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే మా ఛానల్ని బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ పెట్టేటువంటి తెలుగు, హిందీ వీడియోలు, తెలుగు వీడియోలు అవన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో చేరతాయి. మీకు ఈ యొక్క టాపిక్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఇంకా ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్లకు ఈ వీడియోని షేర్ చేసి జ్ఞానదానమే మహాదానంగా మీరు సేవా పురుషార్థము అనేది చేయండి. నమస్తే. పరం శాంతి. పరం